خطۂ چین کے رہنے والے کیا خوب کہتے ہیں کہ اپنے دل کو میں شاخ سب سے سجاؤں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک خوشگلو پرندہ اسے آ کر آباد نہ کرے۔ اور ان کا ماننا ہے کہ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف ایک ہی پھول خزاں میں کھلنے کی جرات کر سکتا ہے، محبت کا پھول۔ بدھا نے سب جانوروں سے کہا کہ نئے سال پر مجھ سے آ کر ملو۔ صرف 12 جانور بدھا سے ملنے آئے اور بدھا نے ان 12 کے نام ایک ایک سال کر دیا۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، پرانا وقت بیت چکا ہے، پرانے وقت کو الوداع کہا جائے گا، نئے وقت کے لیے جشن تیار ہے۔ گھروں کو صاف کرتے، دیواروں، دروازوں اور چوکھٹوں کو سرخ نظمیہ پارچوں سے سجاتے ہوئے، اپنے کھانوں کی میزوں کو ڈمپلنگ سے بھرتے ہوئے، سرخ لفافوں میں ملفوف لکی منی عنایت کرتے ہوئے، نئے سال کو خوش آمدید کہتے، بدی اور بلاؤں سے دوری کی دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے۔ بدی اور بلائیں دنیا کی ہر قوم انہیں دفع کرنے کا چاہ رہی ہوتی ہے، خیر اور اچھی قسمت دنیا کی ہر قوم اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ چینی نیا سال خاندان کے ملاپ کا تہوار، پہلے چاند کی 15 کو چینی ساختہ سرخ لالٹینوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ لالٹینیں جن پر پھول، پودے، پرندے، برجی جانور، تاریخ اور روایتی قدیم تاریخی شخصیات کندہ ہوتی ہیں سے عبادت گاہوں کا سجایا جاتا ہے اور ہاتھوں میں لے کر شام کو چاند کی روشنی میں مارچ کیا جاتا ہے۔ چینی سال بہار کا آغاز دعاؤں کے ساتھ خوشیوں کو لیے بدی کو دور کرتے، روایات کو زندہ رکھتے، سرخ روشن روشن، منظم اور پرجوش۔ چینی کبھی دوسری اقوام کو مذہبی، روایتی، علاقائی تقریبات کو حقارت سے نہیں دیکھتے اور اپنے لیے وہ دوسری اقوام سے بھی یہی توقع کرتے ہیں۔ مانچسٹر میں اس سال کے ڈریگن پریڈ کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں۔ پریڈ 31 جنوری نئے سال کے پہلے دن تھی۔ یہ سال گھوڑے کا سال ہے۔ امرا کی چینی کلاس فیلو جیسن نے سب کلاس فیلوز کو رجسٹریشن کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ امرا کے پاس بھی آئی تھی۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، میرے لیے تو کھڑے ہو کر دیکھ لینا ہی بہت بڑی دریافت ہوگی، کہاں اس میں شرکت کرنا۔ پریڈ میں جاؤ گی تو سب جان جاؤ گی۔ تمہیں زندگی میں کھڑے ہو کر پریڈ دیکھنے کے تو کئی بار مواقع مل جائیں گے، شرکت کرنے کے لیے نہیں۔ اس سال تو 90,000 سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا، جو کیا نہیں وہ کرو گی بھی نہیں۔ چینی پاکستانی کو نہ نہیں کہتے، ایک پاکستانی چینی کو نہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ غیر چینی لوگ پریڈ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہم نے سب اقوام کی دعاؤں اور محبت سے کیا ہے۔ ہم دونوں تو ایشیائی خطے کے 2 اہم دوست بھی ہیں اور ہمسائے بھی۔ قطار میں 3 غیر ملکی کھڑے ہوں تو ہم پہلے پاکستانی کے آگے جھکنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسن ٹھیک کہہ رہی تھی۔ امرا کبھی بھی کسی طرح کی مدد کے لیے جیسن کے پاس جاتی تو وہ فوراً اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ابتدائی تعارف میں اس نے امرا کو گلے سے لگایا تھا اور 2 بار اس کے آگے جھکی تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کے دادا تجارتی غرض سے ایک بار پاکستان گئے تھے اور پہاڑی علاقے میں خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، اتفاق سے 2 پٹھان پہاڑی بچوں نے انہیں دیکھ لیا اور ایک بچہ کئی گھنٹے ان کے ساتھ برف میں ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو سہارا دینے اور انہیں بے ہوش ہونے سے بچانے کی صحیح کرتا رہا تاکہ وہ کوما میں نہ چلے جائیں۔ کئی گھنٹے بعد دوسرا بچہ مدد لا سکا اور پہاڑی لوگوں نے مل کر 6 مہینے تک ان کی ذمہ داری کی۔ میرے دادا ہر سال نئے سال کی دعا میں ان سب پہاڑی پٹھانوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے خوشحالی اور خوش قسمتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ امرا کو پٹھان سمجھتی تھی، اس کے نزدیک سب پاکستانی پٹھان ہی تھے۔ کسی بھی قوم کے ایک فرد کی گئی نیکی بلا شبہ ساری قوم کا سر فخر سے بلند کروا دیتی ہے۔ مجھے ہنسی آئے گی، امرا کو ابھی بھی تامل تھا تو ہنستی رہنا بلکہ چھلانگے لگانا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
रोते बसोरते लोगों का वहाँ क्या काम। वैसे तुम किस जानवर का लिबास पहनना पसंद करोगी? मैं इंतजाम कर दूंगी। चाहो तो कोई मास्क ना पहना, तुम ड्रैगन का बांस भी पकड़ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुसलसल हरकत में रहना होगा। तुम थक जाओगी। मैं रवायती चीनी लिबास किमोनो पहनूंगी और मेरे हाथ में बड़ा सा चीनी पंखा होगा। मेरा मेकअप बहुत गहरा होगा। चाहो तो तुम मेरे साथ ये बन सकती हो, या तुम प्रोसेशन बजा सकती हो या ड्रम, लेकिन तुम्हें ड्रम बजाने की प्रैक्टिस नहीं होगी। नहीं, मैं किमोनो नहीं पहन सकती, गहरा मेकअप तो हरगिज नहीं। अगर तुम शर्मा रही हो तो मेरा मशवरा ये है कि तुम ड्रैगन का लिबास पहन लो। उसे पहनकर कतई ये मालूम नहीं होगा कि तुम कौन हो, लड़की या लड़का। तुम्हारी मखसूस मशरे की झिझक भी कायम रहेगी। भले से मास्क के अंदर शर्माती घबराती रहना, हंसती कहके लगाती रहना। अमरहा दिल खोल कर हंसी। ठीक है, मैं ड्रैगन बन जाती हूँ। मैं वादा करती हूँ ये तुम्हारी जिंदगी का यादगार लम्हा होगा। तुम पर किस्मत मेहरबान होगी। अमरहा और ज्यादा मुस्कुराने लगी। किस्मत की मेहरबानी का इंतजार रहेगा। नए चीनी साल की रात सब मिलकर चाइना टाउन गए। चाइना टाउन की हदूद के आगाज पर सुर्ख पीले सब्ज रंगों से मुज़य्यन चीनी तर्ज तामीर का बड़ा फाटक था, जिसके दोनों तरफ जानवरों के बड़े बड़े मुजस्मे रख दिए गए थे। सबसे बड़ा मुजस्मा घोड़े का था। एक बहुत बड़े ड्रैगन को बांसों की मदद से ऊंचाई पर टांग दिया गया था, और भी कई तरह की सजावट थी। जा बजा चीनी रवायती चीजों के स्टॉल्स लगे थे। मैनचेस्टर के दरख्तों की शाखें तो पहले से ही सुर्ख गोल चीनी साख्ता लालटीनों से सजा दी गई थी। एनॉन, वीरा और वो मस्जिद से मुफ्त चीनी खाने खाते रहे। तमाम स्टॉल्स पर खाने बहुत कम कीमत पर दस्तयाब थे या मुफ्त तकसीम किए जा रहे थे। अमरहा एक चीनी तोहफा भी हासिल करने में कामयाब हो गई थी। एक अदर चीनी शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी की सिल्वर जुबली पर तोहफे तकसीम कर रहा था, और मैनचेस्टर यूनी के स्टूडेंट्स का वहाँ इतना रश था कि लगता था सब स्टूडेंट्स आइंदा जिंदगी सिर्फ इस एक तोहफे पर गुजारने वाले हैं, यानी उनका कुल खजाना होने वाला है, और उस असासे को आज किसी भी सूरत हासिल न कर सकने पर वो दुनिया के बदनसीब तरीन इंसान करार पाने वाले हैं। तोहफे में एक कदर रवायती सुर्ख पाचा था, जिस पर चीनी जबान में दुआए नज़म लिखी थी, और एक गले में पहनने के लिए चीनी तर्ज की माला थी और 2 सुर्ख रिबन थे। अमरहा को 2 सुर्ख अदद रिबनों की समझ नहीं आई। जब उन मियाँ बीवी के स्टॉल पर रश जरा कम हो गया और उनके सब तोहफे तकसीम हो गए तो अमरहा उनसे पूछने गई, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे शौहर के लिए। जब मुझे उन्होंने चीनी खातून ने अपने शौहर की तरफ इशारा किया, प्रपोज किया था, तो ये इतने गरीब थे कि उनके पास कोई अंगूठी नहीं थी, तो उन्होंने एक स्कूल जाती बच्ची के बालों में से रिबन खोलकर मेरी उंगली में बांध दिया कि मुझे कोई अंगूठी वाला न ले उड़े। दोनों मियाँ बीवी कह के लगा कर हंसने लगे। अमरहा देख सकती थी कि दोनों ने किस मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारी होगी। सुर्ख रिबन अमरहा की आंखों में बस के आंखों के पास लाकर वो उन्हें देखने लगी। उसे एकदम से डर लगने लगा कि ये रिबन कहीं खो न जाए। उसने उन्हें अपने क्रॉस बैग की महफूज जेब में रखा, फिर हाथ को क्रॉस बैग पर मजबूती से टिका लिया। उसे लगने लगा कि सारे चोरों की नजर उसके इन 2 अदद रिबन पर ही आ लगी है। सुर्ख नज़मिया पाचा वीरा ने अपने बाल खोलकर सर पर बांध लिया और माला एनोन ने पहन ली। अमरहा ने ये 2 चीजें उन्हें खुशी से दे दी थी। लाओ, वो रिबन भी मेरी कलाई पर बांध दो, एक तुम बांध लो। अमरहा ने वीरा को नहीं बताया कि रिबन के साथ क्या कहानी मुंसलिक है। अमरहा की जैसे जान ही निकल गई। वो मैं पाकिस्तान लेकर जाना चाहती हूँ। रिबन? वीरा हैरान हुई। अमरहा ने सर हिलाया। मैं पहन के तुम्हें वापस कर दूंगी। उस पर जो सितारे लगे हैं मुझे वो अच्छे लगे हैं। मैंने अभी रिबन नहीं बांधा, मैं उन्हें अनछुआ रखना चाहती हूँ। अमरहा ने हिम्मत करके कह दिया, बाज़ मामलात में तुम बहुत अजीब हो अमरहा। मुझे लगता है मैं पूरी की पूरी अजीब हूँ। अमरहा को अपने अजीब होने पर उस रात कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। वो खुद को भी दोबारा से ये बताने की हिम्मत ना कर सकी कि सुर्ख फीते
यकदम से उसके लिए इतने अहम क्यों हो गए हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम खुद से भी छुपा कर बहुत कुछ करते हैं। वो ऐसा एजाज उन फीतों पर करवा लाई थी कि सुर्ख टीने उसके गिर्द झूमने लगी थी और वो दुआया नज़में उसका हाथ पकड़ती उसे अपने संग उन जहानों की ओर ले उड़ने लगी थी जिसका बाजी होने का अभी अभी उसने ऐलान कर दिया था। रात, रोशनी और त्योहार फजूं अपने हजूम संग उसके दिल में सिमट आने लगा और अभी ये इब्तिदा है। तीनों हाथों में हाथ दिए चाइना टाउन में सजे मेले से लुत्फानंदोज हो रही थी। सुर्ख लाल टीना के साए में खड़े होकर तस्वीरें बनवा रही थी। सजावट काबिल दीद थी, मुस्कुराहटें उससे ज्यादा काबिल दीद थी।